रखवाला रे। बाप देव खतरी काज पूजे रे, आदिवासी सबसे निराला रे। मत का अधिकार है या मत देने का जो प्रक्रिया है तो आदिवासी को समझ में नहीं आएगा। उस समय जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, कितनी बड़ी बात बोली थी कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है। आदिवासी हजारों सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्था जीता आया है और आप सबको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है, यह जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था। और ये क्यों कहा था ये कि हमारी गण व्यवस्था, पालवी व्यवस्था, हमारा गांव का मुखिया गमिति हुआ करता, कुछ बात होती थी तो गमिति के वहां जाती थी, गमिति तय करता था कि किसने क्या गुनाह किया है क्या नहीं किया है। सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी। आज होता है लड़ाई खाली तरफ थाना में। पहले समाज में तय होता था कि ये आदमी समाज से डरता है कि कानून से डरता है। आदमी समाज से डरता है कि कानून से डरता है? समाज से डरता है। आदमी को यह डर होना चाहिए कि मैं घर में, मैं गांव में गलती कर रहा हूं तो समाज मुझे सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक कोई दंड देगा। मेरे घर पे कोई आएगा नहीं, मेरी बच्ची बेटे को शादी नहीं कराने आएगा कोई, मेरे से कोई बात नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा डर होता है। और वो डर हमारे बाप दादा ने व्यवस्थित बना रखा था और इसलिए समाज में अपनी व्यवस्था बनी थी। लेकिन आज सामाजिक व्यवस्था नहीं, पहाड़ जा रही नहीं तो सानो थाना में रिपोर्ट डाल देते, खत्म हो गई सामाजिक व्यवस्था। तो वही बात को पकड़ के जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हमारा बाप दादे आदि अनादि काल से लोकतांत्रिक व्यवस्था, गण व्यवस्था को जीते आए, हम भूल के आज हमारा सबका उद्देश्य क्या है कि आदिवासी समाज का भला हो और इसके लिए हम सब लड़ रहे हैं। हमारी सबकी इच्छा यह है कि आदिवासी समाज का उद्धार हो, आगे आए, पढ़ लिख के आगे आए, नौकरी में आए, धंधे पानी में आए, शारीरिक रूप से मजबूत बने, मानसिक रूप से मजबूत बने, ये उद्देश्य है। इसका मतलब ये तय हो गया कि पीछे भाई हम आगे जाने की प्रयास कर रहे हैं, जिसका मतलब तय हुआ कि पीछे। तो अब ये चीजें हम नशा पता करके आगे नहीं आ सकते। परिणाम जरूर कर सकते। समझ में आ रहे को भीली भाषा बोलो, बराबर आ रहे हैं। अब हम जो चाह रहे हैं, आज इतने जो बैठे हुए, हमें देख रहा था अभी यहाँ जो हम बैठे हुए किस बात के, आधे हिंदू बने, एक नहीं है, थोड़े बहुत ईसाई भी होंगे, थोड़े जैन भी बन गए, थोड़े फिर कोई दूसरा धर्म आए थे, 3-4 उसमें फिर घुस गए, घुसे क्यों घुसे, गोत्र में फिर बढ़ गए। गोत्र में तो ठीक है हमारी व्यवस्था है, लेकिन बॉर्डर में तो बटे हुए ही हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं, आधे कांग्रेस में, आधे बीजेपी में, आधे फिर बीटीपी में, आधे बाप में, आधे आप में। काम पूरा लड़ना होगा, 5 साल आंदोलन करेंगे सब एकजुट होके। चुनाव आते ही आधे कांग्रेस में, आधे बीजेपी में, आधे बीटीपी में, आधे बाप में, आधे आप में। आपकी जो शक्ति है, आपका जो पावर है, आपकी संख्या बल का जो मूल्य है वो खत्म हो गया ना, आप बिखर गए सब। क्या आप सब बैठ के ये तय कर सकते हो कि हमें किस दिशा में किसके साथ जाना है? मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ आओ या मेरी पार्टी के साथ आओ। आपके अंदर वो विवेक होना चाहिए, आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, और समझ और विवेक के बाद आपके अंदर एकजुट होने करने की ताकत होनी चाहिए, तो आपसे डरेगा। क्योंकि पता है राष्ट्रीय पार्टी वाले तो पता है कि आदिवासी आंदोलन कर रहा है, वन विभाग से निकाल दिया, फिर आंदोलन कर रहा है, जमीनों से बेदखल कर रहे, फिर आंदोलन कर रहा है, बोगस आदिवासी वाला चल रहा है, फिर आंदोलन कर रहा है, वहां खनिज निकल रहा है तो फिर आंदोलन कर रहा है, वहां हाईवे निकल रहा है, आंदोलन कर रहा है। लेकिन चुनाव आने के बाद तो सब अलग अलग बढ़ जाएंगे। क्या होगा? इस देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, इन लोगों ने हमारी मानसिकता को पढ़ लिया।
मेरी बात को आप समझना, इस देश के जो सत्ताधारी जो लोग हैं, जो शोषणकारी नीति से सत्ता हासिल करना चाहते हैं या सत्ता हासिल करके शोषण करना चाहते हैं, इन लोगों ने देश की मानसिकता को पकड़ लिया और विशेषकर आदिवासियों की मानसिकता को पकड़ लिया। और हमारी मानसिकता यह है कि हम सीमित सोचते हैं, हम सीमित सोचते हैं और सीमित सोच के वोट क्यों दे रहे हैं कोई पता नहीं। और हम कह रहे थे हमारे पूर्व वक्ता कि वो पार्टी वाले नहीं आए, वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो पार्टी के प्रति वफादार है, न कि समाज के प्रति वफादार। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में क्या प्रावधान किया? प्रावधान ये किया कि हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए शासन प्रशासन में। तो शासन के अंदर हमारा वार्ड में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी अभी किया। तो हर समुदाय का प्रतिनिधित्व जाए, तो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जाए, इसलिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सीटें आरक्षित की, वो कितनी आरक्षित की। और जो आरक्षित करने का उद्देश्य ये था कि उसी वर्ग का व्यक्ति जाएगा ताकि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, उस वर्ग के वो समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन हुआ क्या, इस बात को गौर से सुनना। हमारा जो सिलेक्शन का पावर था, सिलेक्शन का पावर किसने ले लिया? पार्टियों ने। और इलेक्शन मतलब वोट देने का, तो वोट देने का पावर हमारे पास रहा। बाकी कौन हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन तय करता है? हाईकमान। गांधीनगर गई ने, दिल्ली गई। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन व्यक्ति ईमानदार है, कौन करेगा, ये तय कौन करेगा? हाईकमान। और वो तय करके भेजेगा कि तुम्हारे समाज का, तुम्हारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ये आदमी करेगा। कौन तय कर रहा है? वो वाला। और फिर तुमको दे दिया और तुम कहेंगे तुम वोट दे दो। अब जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हाईकमान ने किया, टिकट हाईकमान ने दी, वो व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा कि हाईकमान के प्रति? हाईकमान के प्रति। तो हाईकमान के प्रति उत्तरदायित्व रहेगा तो हाईकमान कहेगा कोई आएगा ना। तो अब हाईकमान नहीं कहेगा, क्योंकि समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, हाईकमान के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि हमारी एकता नहीं है। ये जो नेता उनको भी पता है कि ये तो ठीक है, थोड़े दिन चलेंगे, पसे कहेंगे धर्म की रक्षा करनी पड़े तो हत्या करनी पड़ेंगे हमको। जगानी रक्षा तो भूली जो, आरक्षण की रक्षा भूली जो, संविधान की रक्षा भूली जो, लेकिन पहले नहीं करनी पड़ेगा। कोई पता नहीं। हमारे देश की मानसिकता का टेस्ट होता है समय समय पर। इस देश की जनता मानसिक रूप से कितनी दिव्यांग है, कितनी गुलाम है, कितनी कमजोर है, ये टेस्ट होता है समय समय पर। और इस टेस्ट में वो सफल होते हैं। इस देश में वर्तमान में ऐसी राजनीति चल रही है कि जब भी कोई वाजिब मुद्दा आता है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, उसी दौरान कोई धर्म का बड़ा मुद्दा क्रिएट कर देते हैं और इस तरह मुद्दा भूल के उसकी ओर डाइवर्ट हो जाती है देश की जनता। थाली वालों टेस्ट था जो नहीं था, कोरोना आवे थाली बजाड़ो, थाली बजाड़ की नहीं बजाड़ी, जोरी बजाड़ की नहीं बजाड़ी। मारा कालजे तो डोलने नहीं हट जाए, जोरी ढोल बजाड़ा थे कि थाली बजाड़ा थे कि कोरोना था। पर जो मानसिक टेस्ट करने वाले सफल हो गए, कि सफल था किया कि बराबर लगने तक मानसिक संतुलन बगड़े, उसे पोते पड़ी। थोड़ी देर बाद कह दू एक हाथ लाइट बंद कर दो, आपने बना तो अटला मिनट में आ गया क्योंकि लाइट पूरी जाती कहीं। मानसिक टेस्ट करने के लिए क्या कहा कि हेल्थ लाइट बंद करेगा, एक 8 बजे 5 मिनट बाद तो अधिकतर तक लाइट बंद की दी और आपने वाला 1 नंबर मिनट में आते कि अपने बल्ब भी फूट जाते हैं। तो टेस्ट करने वाले सफल रहे, हमको लगा हाँ अभी तो बराबर है, बराबर है। आज क्या स्थिति है गुजरात के अंदर? गुजरात क्या स्थिति है? रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कर रखी है गुजरात की?
इस पे कोई ध्यान दे रहा है क्या? क्या इस पे आवाज आज हमारा अंबाजी वाला उस पूरी पट्टी में जो आदिवासी वर्षों से बैठा हुआ है उसको आज हटा रहे, उस पे कोई आवाज उठ रही है ढंग से? इस पे कोई रैली निकल रही है ना? नहीं रैली काढ़ी। हमें जब तक हम दूसरों को दोष देते जाएंगे, अगर हम जागरूक होंगे सारी सरकारें सारी पार्टियां झुकेंगी आपके आगे। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें हमारे संविधान के अधिकार क्या है, अनुच्छेद क्या है, हमारे बाप दादाओं का 300 साल पुराना इतिहास क्या है। अब आज मैं पूछूंगा रावण सीता नहीं क्यों मिली, बड़ी वाटिका मिली थी, हो नाम थोड़ी वाटिका ने देखो सब का बाजी कह रही थी अशोक वाटिका में पर आज तक 300 साल पहले अपने बाप दादा किया था कोई पता? मतलब 7,000 साल पुरानी एक एक बात खबर है, 7,000 साल पुरानी एक एक बात पता है, लेकिन 300 साल पुराना खुद का इतिहास नहीं पता है। और हम कहते हैं हम समझदार हो गए। हमारे समाज का 300 साल पुराना 500 साल पुराना इतिहास हमको नहीं पता है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हम कई इलाकों में गए, आदिवासी भाई है लेकिन हम जाते हैं वो विरोध करता है कि हम तो वो हैं। हमको पूछता हूँ गोत्र क्या है तो कोई कहता नीलामा है, कोई कहता कटारा सेंगाड़ा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं आदिवासी भी हूँ। और हमारा ही भाई हमसे लड़ने आ रहा है। और मुझे यहाँ भी पता है आज जो मैंने भाषण दिया उसके हिसाब से तो यहाँ से भी शाम को मेरे को गाली पड़ती ऐसा लग रहा है। गुजरात में दारू बंद है, તમે को राजस्थान वाला मोकले तो राजस्थान वाला પેલા साबरमती नदी में नाखी नाखता है, मुझे काली काली की पड़ी जो जबरदस्त नहीं भी उड़ाता है कोई, भले मेरे को आप पीछे गाली दोगे चलेगा, लेकिन मैं गलत चीजें, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, हमारा उद्देश्य समाज को सही दिशा में ले जाना है। आज मुझे तकलीफ होती है कि आज से 5 साल पहले इस हाईवे से गुजरा, वहां पर कच्चा मकान था आदिवासी का, लेकिन आज देख रहा हूं तो वो कच्चा मकान नहीं दिख रहा है, ना आदिवासी दिख रहा है, वहां पर बड़ी फैक्ट्री लग रही है, वहां पर होटल लग रही है और वो आदिवासी पता नहीं कहां भटक रहा है। वो तकलीफ होती है मुझे इस बात पर। उसका दोषी भी हम ही है, क्योंकि हम छोटी मोटी लालच में आ जाते हैं। हमें हमारे देश के संवैधानिक जो अधिकार है उसके लिए लड़ना है। और गुजरात वालों के लिए विशेष कहना चाहूंगा, मैं इसको गुजरात भी नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा बिल प्रदेश की धरती है ये, और इसकी लड़ाई वर्षों से लड़ते आए। सोमजी भाई डामोर आपने लड़े, छोटू दादा ने लड़ाई लड़ी, महेश भाई ने लड़ी, दिलीप सिंह जी भुड़िया ने लड़ी, आज मैं लड़ रहा हूं, आप सब लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आने वाले समय में अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारा राज्य अलग बना होता तो 6 शेड्यूल का प्रावधान बना होता, और 6 शेड्यूल का प्रावधान बना होता तो ये जमीनें नहीं जाती हमारी, बोगस आदिवासी नहीं पूछता हमारे बीच में, हमारा आरक्षण खत्म नहीं होता। कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। लेकिन प्रदेश की जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है। पुनः आप सबको आभार, और पुनः बोले जयपाल सिंह मुंडा की, बोले सावित्रीबाई फुले की। और मेरी माताओं बहनों से अनुरोध है, कहा जाता है कि एक घर में अगर एक पिता अगर शराबी है तो वो घर इतना बर्बाद नहीं होता है जितना एक माता पाखंडी बन जाए। तो एक माता जो पाखंडी बन जाती है तो जो पिता जो शराबी बन गया है उससे ज्यादा घर बर्बाद होता है। आस्था रखना है, हमारे पूर्वजों में रखना है, हमारे देवी देवताओं में रखना है, हमारे कुल देवी में रखना है, लेकिन हमें पाखंडी नहीं बनना है। आपका उद्धार तभी हो सकता है कि आपके बच्चों को सही खान पान दोगे, नशे पत्ते से दूर रखोगे और आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाओगे, तो ही हमारा उद्धार होगा, बाकी कोई उद्धार नहीं होने वाला है। अच्छी शिक्षा देनी है, और शिक्षा का भी गुजरात में ये कर रखा है। और मैंने इस बात की लड़ाई लड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज मानगढ़ का इतिहास क्या गुजरात के पाठ्यक्रम में विस्तृत पढ़ाया जा रहा है क्या?
क्या संत सुरमाल महाराज का पूरा इतिहास, गोविंद गुरु महाराज का इतिहास गुजरात के सरकारी पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ा रहे हैं? और आपको 5-7 साल पुरानी काल्पनिक बात पढ़ा रहे हैं क्या? जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, सावित्रीबाई फुले का इतिहास गुजरात के सरकारी पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं क्या? अब आपके मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चों को शिक्षित करना है, लेकिन शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इस देश के वास्तविक इतिहास, इस देश के संवैधानिक अधिकारों को पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब आपने सोरो बनी नौकरी लागी जाएगा, बूट सूट पहन दिएगा, अधिकारी बनी जाएगा, लेकिन उसको अपना इतिहास ही नहीं पता है, क्या वो अपने समाज के लिए काम करेगा? तो यह भी विडंबना है। इसलिए हमें 3 प्रकार की शिक्षा अर्जित करनी है। पहली शिक्षा पारिवारिक एजुकेशन, सामाजिक एजुकेशन। पहला एजुकेशन पारिवारिक और सामाजिक, और दूसरा एजुकेशन पाठ्यक्रम वाला जिसके माध्यम से आपको डिग्री और नौकरी मिलेगी, और तीसरा एजुकेशन इधर इधर सामाजिक कार्यक्रमों से, ऐसे आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्गों से, रिसर्च मैनों से जो दबा कुचला इतिहास जो है, संवैधानिक जो प्रावधान है वो खोज के जो रिसर्च रिपोर्ट के रूप में आता है वो पढ़ेंगे। 3 प्रकार का एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अगर पाठ्यक्रम में पढ़ के नौकरी लग गया लेकिन उसको पारिवारिक और सामाजिक एजुकेशन नहीं है, उसको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एजुकेशन नहीं है, तो वो अपने समाज के काम में नहीं आएगा। समाज को वो और कमजोर समझ, अलग समझने लगा, अपने आप का अलग समझ बनाने लग जाएगा, अपने आप को सुपर मान लेगा वो, और समाज की व्यवस्था, समाज की परंपरा, समाज की रीति रिवाज को वो, जिस रीति रिवाजों की वजह से, जिस परंपरा की वजह से आरक्षण मिला है, उसको भूलने लगेगा वो, और अपने आप को स्मार्ट मानने लगेगा। इसलिए समाज को, बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को 3 प्रकार का एजुकेशन देना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, पारिवारिक और सामाजिक एजुकेशन, पाठ्यक्रम वाला एजुकेशन, और हमें हमारे समाज के इतिहास और हमारे समाज की परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति का जो ज्ञान हमें देना है, इन तीनों पे काम करना है। के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। और मैं कार्यक्रम है इसलिए मैंने, हमारे वक्ता सब बाकी है, महेश दादा और सारे जो वक्ता बाकी है वो बोलेंगे। एक कार्यक्रम था इसलिए मैंने पहले नंबर ले लिया है, और मैं पहुंचूंगा। पीछे बहुत सारे वक्ता है जो समाज को लेकर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इनका ग्रहण करना है। ये मानसिक पोषण बहुत कभी कभी मिलता है, शारीरिक पोषण तो हमेशा मिलता है। सुबह उठ के नाश्ता करते, दोपहर में खाना खाया, शाम को खाना खाया, शारीरिक पोषण 3 टाइम मिल गया। ये मानसिक पोषण है, हमारे समाज की जानकारी, जिसका आपका मानसिक ग्रोथ करेगी, आपका ब्रॉड माइंड बनाने का काम करेगी। कि सामाजिक जन जागृति माध्यम से आपका मानसिक पोषण मिलेगा, अच्छो मिलेगा। बाकी जगह जगह में कसरो भरेगा, वो भरेगा कसरो, और अन्य आवेगा तो कसरो काढ़वानो काम थायगा, अच्छी जानकारी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश। एक हमने वीडियो सांभळ्यो तो राजकुमारजी वीडियो में कहता था कि भाई नरेंद्र मोदी आवीने राजस्थान में कीधुं के जय जोहार एम, जय जोहार एम कीधुं के पछी आपड़ा राजकुमार भाई एम कहे कि भाई नरेंद्र मोदी जोहार बोला तो अमने हसू आवतुं हतुं एम। एक समय एवो हतो कि ज्यारे राजकुमार भाई एम कहता कि मैं जोहार बोलता था तो अमने गाळो पड़ती थी एम। राजकुमार भाई और राजकुमार जी તમે એમ કહેતા હતા કે અમને ગાળો પડતી હતી, પણ અમને તો માર પડતો, અમને તો માર પડતો, તો બી અમે જોહાર બોલવાનું છોડ્યું નહીં, અને અત્યારે જોહારની પુકાર આખા દેશમાં પહોંચી ગઈ છે। જય જોહાર। થોડા સમય પહેલા તમારી ને મારી વચ્ચેથી અને આખા દેશની વચ્ચેથી જનજાતિ ગૌરવ યાત્રા કાઢવામાં આવી। જનજાતિ ગૌરવ યાત્રા કાઢવામાં આવી। એક સમયે जोहारनी साथे जे समाजने कई लागे वळगे नहीं, ए दरेक समाज जोहार जोहार करतो अत्यारे થઈ ગયો છે। जनजाति गौरव यात्रा ની તમને વાત કરું તો આદિવાસીની પરિસ્થિતિ તમને વાત કરું તો ટૂંકમાં તમને કહું તો થોડા દિવસો પહેલા તમે છાપામાં વાંચ્યું છે કે 3.5 લાખ બાળકોએ શાળા છોડી, 3.5 લાખ બાળકોએ શાળા છોડી। તો ભાઈ जनजाति गौरव यात्रा કેમની ભાઈ? तो जनजाति गौरव यात्रा केम नहीं? 18 लाख बाळको आदिवासीना साहेबे अમને કીધું એમ કે ભાઈ તમને માનસિક પોષણ જરૂરી છે અને સાથે સાથે તમને શારીરિક પોષણ તો બધે મળતું હશે, પણ 18 લાખ બાળકો
પાયામાં વાળી નાખવાની વાત છે. ખાધું છે ને કેવડા જો બાળક કુપોષિત હોય તો ક્યારેય સરખી રીતે મોટું ન થાય, ના એને બુદ્ધિ ચાલે ના શરીર ચાલે. માનસિક રીતે એની સાથે સાથે શારીરિક રીતે પણ આપણે કુપોષિત કરવામાં આવે છે. આ સરકારની પોલિસી છે. સાહેબ અમે વાત કરી એમાં હું કહેવા માંગુ છું કે બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ ની વાત કરું. બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ 2017 માં ચાલુ થયો. સરકારને એમ સપનું આવ્યું કે મારા ભાઈ બુલેટ ટ્રેન આપણા દેશમાંથી લઈ જવાનું છે, પણ આજની તારીખે આદિવાસી સમાજને બે ટાઈમના રોટલા ખાવાના પણ ફાફા છે. બે ટાઈમ રોટલા ખાવાના ફાફા છે. અને સાહેબને એમ સપનું આવ્યું કે મારે બુલેટ ટ્રેન દોડાવી છે. અને એટલું જ નહીં, આ બુલેટ ટ્રેન આપણા વિસ્તારમાંથી પણ કાઢવાની વાત છે. સાંસદ મોહનભાઈ સાંભળતા હોય તો વાતને ધ્યાનમાં લઈ જાય કે ડુંગર પર અડધુઆમાં ઉડી જશે. આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં લે કે આદિવાસીની જળ જમણ ને જંગલની વાત જ્યારે આવે છે ત્યારે હંમેશા આપણે આપણા વિસ્તારનો જ ઉપયોગ થાય છે. અને આ પ્રોજેક્ટ એવો હતો 2017 માં પ્રોજેક્ટ આવ્યો અને વાત હતી કે 2023 માં પ્રોજેક્ટ અમારે પૂરો કરવાનો છે. બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ વાત સાંભળજો મારે 2023 માં પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવાનો હતો અને આજની તારીખ સુધી એ પ્રોજેક્ટ પૂરો થયો નથી. છેલ્લા 10 વર્ષથી ખાલી સપના દેખાડવામાં આવે છે કે બુલેટ ટ્રેન આવે છે, બુલેટ ટ્રેન આવે છે, બુલેટ ટ્રેન આવે છે. અને હવે એમ આવ્યું છે કે આ બુલેટ ટ્રેન આપણે બધા જમીન લઈને આ બુલેટ ટ્રેન સુરત અને બીલીમોરા વચ્ચે દોડવાની છે. સુરત અને બીલીમોરા વચ્ચે. હવે સુરત અને બીલીમોરા વચ્ચેનું અંતર કેટલું? 66 કિલોમીટર. તમે ગાડી લઈને જાઓ તો 1 કલાકમાં પહોંચી જાઓ. અને જમીન લઈને હવે વાત કરવામાં આવે છે કે બુલેટ ટ્રેન 66 કિલોમીટર માટે દોડશે. તમારે જાગવાની જરૂર છે કે નહીં? તમારે જાગવાની જરૂર છે કે નહીં? તમે પોતે વિચારો. થોડા સમય પહેલા મોટા નેતાઓ અને મોટા વક્તાઓ વાત કરતા હતા કે ભાઈ આપણે બી હવે તો નેપાળ વાળી કરવી લાય. આપણે બી હવે તો નેપાળ વાળી કરવી છે. અને ઘણા પાછા એમ કહેતા હતા કે ભાઈ અમારે વિસાવદર વાળી કરવી છે, અમારે વિસાવદર વાળી કરવી છે. પણ જ્યારે આપણા વાળી અંબાજીમાં થાજી તો બધા ચૂપચાપ બેસી ગયા. એટલે આપણા વાળી એટલે કઈ કે અંબાજી વાળી એટલે આપણા વાળી. આપણે વિસાવદર વાળી કરવાની જરૂર નહીં કે આપણે નેપાળ વાળી બી કરવાની જરૂર નહીં. પણ આપણા વાળી કઈ છે એ ખાલી તમારે હતે રાખવાની જરૂર છે. આપણા વાળી કઈ છે એ આપણે હતે રાખવાની જરૂર છે. તો આપણે જમીન ને જંગલ ઓટોમેટિક બચી રહે. કોઈ લઈને જાહે નહીં. પણ આપણા વાળી કરો તો અને તો જ. સામાજિકની વાત કરું કે 27 કિલોમીટરનો એરિયા લગભગ એમ કહો લગભગ મેઘેશ બી આપી દે 27 કિલોમીટરનો એરિયા ધમપાત્ર નામે બુદ્ધ ભગવાનના નામે લેવામાં આવવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. અને 8 તારીખે અહીંયાના મુખ્યમંત્રી પણ આવે છે. જો ઉદ્ઘાટન કરીને ગયા તો તમે ને હું ઘરમાં હું તમને કહું છું કે ગોધરા હોતા આ લોકો લઈ જાય. આપણે પોતાનું ગોદરું બની રહેવા દે. અને જો મારી વાત ખોટી હોય તો અત્યારે તમે 60 વર્ષથી રહેતા અમદાવાદના લોકોને જોઈ લેજો. પોતાના ઘર તૂટી ગયા છે, ત્યાં છોકરા ભણાવવા, ત્યાં રહેવું, કોઈ ઠેકાણા રહેતા નહીં આજની તારીખે. અને આ સમયની પરિસ્થિતિ એક સમય એવો હતો કે જળ જમીનની વાત જ્યારે જંગલની વાત હતી ત્યારે ખાલી આદિવાસી એકલો પરેશાન હતો. અને અત્યારે આખા દેશ પરેશાન થઈ ગયું છે. ત્યારે લોકોને ખબર પડી. જૂનાગઢની વાત કરું કે આપણે બાજુમાં હિંમતનગરની વાત કરું, હુડાના નામે 15 ગામ આખા ઉઠતા હતા. ત્યારે દિવસ રાત આપણે અહીંયા બેઠા છે એનાથી પણ બધા લોકો 24 કલાક બેઠા રહ્યા અને સરકારે એ પ્રોજેક્ટને દૂર કરવો પડ્યો. તો તમે જીવું ને જીવતા રહેશો. એક વાત કહી મારી વાત પૂરી કરીશ. ત્રિપુરાની અંદર તમને વાત કરું. ત્રિપુરાનો છોકરો જ્યારે ઉત્તરાખંડમાં ભણવા ગયો, આપણા બેન દીકરીઓ આપણા બાળકો બી બહાર ભણતા હશે, ખાસ સાંભળજો. ત્રિપુરાનો દીકરો જ્યારે ઉત્તરાખંડમાં ભણવા ગયો અને જ્યારે એને નસ્લભેદની વાત આવી એટલે કે ભાઈ તું દેખાય છે ચીની જેવો, તું દેખાય છે ચિમ્પાન્જી જેવો, તું દેખાય છે ભાઈ ચાઇના જેવો, ત્યારે એ માણસને મારવામાં આવ્યો, દીકરાને મારવામાં આવ્યો. અને કહેતો રહી ગયો કે ભાઈ હું ભારતનો છું, મને મારતા નહીં. ભારતની અંદર રહી અને ભારતનું સર્ટિફિકેટ તમારે આપવું પડે અને તમારે કે હું ભારતનો છું, ભારત છું. તેમ છતાં આપણને હત્યા કરવામાં આવ્યું. અને એનાથી પણ દુઃખની વાત તો એ છે કે ખાલી ભારતીય નહીં પણ આદિવાસી હતો, એ દેશનો મૂળ માલિક હતો, એને મારી નાખવામાં આવ્યો છે. આ આપણા દેશની પરિસ્થિતિ છે. એ તમે કહો છો કે ભાઈ સબકા સાથ સબકા વિકાસ, સબકા સાથ સબકા વિકાસ. તમે ને હું આદિવાસી ક્યાં છે એ તમારી જતી વાત છે. આદિવાસીની ઉપર ધારે ધારાસભ્ય કે ધારે માણસ મુતરી જાય, આદિવાસી દીકરી પર ધારે વ્યક્તિ બળાત્કાર કરી જાય એટલે કોઈ બોલવા તૈયાર નથી. આ આપણે સમાજમાં કેવા સમાજનું નિર્માણ કર્યું છે? જે આ વિચારધારા છે એ વિચારધારા કયા પક્ષ સાથે જોડાયેલી છે, એ વિચારધારા કયા સંઘ સાથે જોડાયેલી છે એ તમારે મારે નક્કી કરવું છે. અને એ સંઘમાંથી અને વિચારધારામાંથી આપણે બહાર નીકળી અને આપણે પોતાની જે વિચારધારા છે એ આપણે લાવવી પડશે. તો અને તો જ આદિવાસી
સમાજ બચી શકશે. ટુકડા ટુકડામાંથી બહાર નીકળવું પડશે. એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આપીને, બીજા કોઈ ઉદાહરણ નથી આપતો, એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આપીને મારી વાત પૂરી કરીશ. વારંવાર નેતાઓ આવે, મોટા મોટા નેતાઓ આવે ને તમને મને ખાલી એમ જ કહીને જાય કે ભાઈ સરકાર ધારા કરે છે ને એમાં આપણું કઈ હાલશે નહીં. સરકાર ધારા કરે છે, જે કઈ નિર્ણય લે ફાઇનલ હોય, આપણું કઈ હાલશે નહીં. એના માટે એક વાત કહીને મારી વાત પૂરી કરીશ. હું વાત કરીશ વડનગરની. વડનગર એટલે પ્રધાનમંત્રીના ગામ. એટલે મોદી સાહેબ જે ચા વેચતા હતા એની વડનગરની તમે વાત કરો. વડનગરની અંદર પ્રધાનમંત્રી એમ થયું કે મારા ગામનો મારે વિકાસ કરવો છે, મારા વિસ્તારનો મારો વિકાસ કરવો છે. એમ થઈને નરેન્દ્રભાઈ મોદીને એમ થયું કે મારા ગામનો વિકાસ કરું અને મારા આવો બેટા. જય જોહાર, જય આદિવાસી, જય સંવિધાન. આજે આપણે હવે લઈ આવું. જયપાલસિંહ મુંડા જન્મ જયંતિ 123મી જન્મ જયંતિ ઉજવી રહ્યા છે. સાથે સાથે મહિલા તરીકે સાવિત્રી દેવી, જેમણે મહિલાઓને શિક્ષણ આપવાની શરૂઆત કરી, એ પ્રસંગે આપ સૌ ભાઈઓ બહેનો બાળકો યુવાનો બધા ભેગા થયા છે. બધાના નામ તો નથી લઈ શકતો કેમ કે સમય, પણ બધા સામાજિક રીતે સમાજના આગેવાનો, પોલિટિકલ લોકો અને બહેનો બાળકો સૌને આ સમાજની જાગૃતતા માટેનું આપણા ડોક્ટર જયપાલસિંહ મુંડા, જેમણે સંવિધાનની અંદર શેડ્યુલ 5 અને 6 ની જોગવાઈ કરી અને એક આદિવાસી તરીકેની ઓળખ આપનાર, જેમની આજે જન્મ જયંતિ છે, એમને કોટી કોટી સલામ. અને તમે સભાની અંદર પધાર્યા, આપને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સાથે સમાજને એક વાત કરીએ કે આદિવાસી સમાજ આદિ અનાદિ કાળથી વસનારો આ દેશનો મૂળ માલિક છે, દુનિયાનો માલિક છે. છતાં બી આદિવાસી સમાજ આજે 2% રોટલા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. આ દેશની અંદર આ જળ જમીન જંગલનો માલિક છે, છતાં બી એના ઝૂંપડાના ઝૂંપડા છે. તમે જોઈ લો, આજે બહારથી આવેલા લોકોના અમદાવાદમાં મકાનો બની ગયા, પણ ઉમરગામથી આજે અંબાજી સુધી વિસ્તાર હોય કે રાજસ્થાનનો આદિવાસી વિસ્તાર હોય કે મધ્યપ્રદેશનો વિસ્તાર હોય, મહારાષ્ટ્રનો વિસ્તાર હોય, પણ આદિવાસી સમાજ આજે ત્યાંનો ત્યાં છે. એની જળ જમીન જંગલ એનું પોતાનું છે, છતાં આજે બીજા એનું વાપરે છે. એનું આપણે બધાએ સંશોધન કરવું પડશે. ખાસ કરીને આપણો સમાજને બ્રાહ્મણવાદી વ્યવસ્થાની વાત કરું છું. જો દેશનો ઇતિહાસ એટલા માટે કહું છું કે ગોરા અંગ્રેજો આવ્યા, એને આપણા લોકોએ બધાએ ઓળખી કાઢ્યા, એની સામે બિરસા દાદા લડ્યા, એની સામે ટંકી મામા અને પૂજા ભીલ લડ્યા, આપણા મોતીભાઈ તેજાવત લડ્યા, મહેનગઢ ની અંદર ગુરુ ગોવિંદ લડ્યા, આદિવાસી સમાજ લડ્યો. પણ આ જમાનાની અંદર કાળા અંગ્રેજો આવ્યા છે આપણે ત્યાં, જે 7000 વર્ષથી અહીં ગાડી છે આ ભારતની અંદર. એને આપણે ઓળખી નથી શકતા. એ કાળી ચામડી વાળા છે, આપણે એવા એટલે આપણે ઓળખતા નથી, પણ એના વિચારોને આપણે ઓળખવું પડશે કે કેમ આપણે આ દુર્દશા કરે છે. એટલે ભાઈઓ બહેનો, આ અંગ્રેજોની સામે, જમીનોની સામે જેવી રીતે બિરસા દાદા લડ્યા હતા, એવી જ રીતે અહીં છોટુભાઈ વસાવા પણ વર્ષો પહેલા વાલિયા ઝઘડિયાની અંદર જમીનદારોની સામે લડ્યા, અને ત્યાં પણ જમીનદારોની સામે એટલી મોટી લડાઈઓ થઈ કે હજારો લોકોના ત્યાં ગાડી ખૂનો અને હજારો લોકોને ત્યાં ગાડી વિસ્થાપન થવું પડ્યું. ત્યાં સંઘર્ષ થયો અને જમીનો પર એટલો સંઘર્ષ થયો કે જેને છોડીને આજે ભાગી જવું પડ્યું. સાહેબ, મારે તો એક જ વાત કરવી છે, આપણે બધાએ આપણા કુળ દેવી દેવતાઓને જોયા, રાજકુમારો તો એ બધું ઘણી કહીને ગયા, પણ ગુજરાતની અંદર એક વસ્તુ છે, ગાંધીજી આ ગુજરાતમાં જનૈમાં, સરદાર વલ્લભ પટેલ આ ગુજરાતમાં જનૈમાં, જેને દેશના રજવાડાઓને એક કરવાનું કામ કર્યું. ગાંધીજીએ વિચારધારા આપી આખી દેશને કે અહિંસા નહીં ફેલાવી,
પણ ગાંધીજી અહીં ચેન્નઈમાં અને ખાસ કરીને મારે એટલે ગુજરાતમાં જે દારૂબંધી છે, આ દારૂબંધી કેટલું મોટું આપણને ધર્મના નામે બધા અલગ અલગ કરે છે, પણ સાહેબ આપણે ભગવાન શોધવાનો છે. ભગવાન તો આપણા સમાજ, સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિ, જળ, જમીન, જંગલ એ આપણો ભગવાન છે. આપણા લોકો સૂર્યને પૂજે, આપણા લોકો પેડને પૂજે, જમીનને પૂજે, નદીઓને પૂજે છે. તો ધાવણ તો આપણે એક છે ને. જ્યારે માં આપણે જન્મ આપે છે, નાના હોય છે 3 વર્ષ લગીના, ત્યારે માનું ધાવણ ધાવીએ છીએ. આજે જ્યારે મોટા થયા છે ત્યારે કોનું ધાવણ ધાવીએ છીએ? આપણે ધરતી માનું ધાવણ ધાવીએ છીએ. એ આપણી માં છે, એને બચાવવાનું છે. જળ, જમીન, જંગલ, આ પેડ એ આપણો પ્રકૃતિ ભગવાન છે, તો એની પૂજા કરવાની છે. આપ તમે જોઈ લો કે ઉમરગામ થી અંબાજી સુધી 1 કરોડથી પણ વધારે આદિવાસી સમાજ છે, છતાં અલગ અલગ વેરવિખેરમાં છે. આપણે 29 જાતિમાં વહેંચાયેલા છે. વસાવા, ડામોર, તળવી, પાડવી, આ બધા અલગ અલગ જાતિમાં છે. એટલે અમે ભીલ પ્રદેશની માંગણી કરી. છોટુભાઈ વસાવાએ પણ 2009 ની અંદર માંગણી કરી અને એના માટે અમે લડ્યા અને ભીલ પ્રદેશની ડિમાન્ડ આજે 4 રાજ્યની અંદર છે. મારે કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ સરકારો જ્યારે 1947 માં દેશ આઝાદ થયો ત્યારે ક્યાં કોઈ રાજ્ય બનેલા? કોઈ રાજસ્થાનની બહેન હતું, ગુજરાતની બહેન હતું, મહારાષ્ટ્રની હતું કે મધ્યપ્રદેશની હતું, એક અખંડ ભારત હતું. પણ છતાં આજે એને 4 રાજ્યોમાં અલગ અલગ વહેંચી દીધા. વહેંચાય એનો બી અમને વાંધો નથી, દેશના રાજ્ય બનવા જોઈએ, પણ આદિવાસી સમાજ જે સંસ્કૃતિ અને પ્રકૃતિ સાથે રહેતો હતો. ગુજરાત અમારો સાથે અહીં રાજસ્થાનની હાળમાળાઓ, આજે અરવલ્લીની હાળમાળાઓ છે, એ મારો આદિવાસી સમાજ રાજસ્થાનમાં પણ રહેશે અને ગુજરાતમાં પણ રહેશે. એવી જ રીતે સાતપુડાની હાળમાળાની અંદર ગુજરાત પણ રહેશે, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર પણ રહેશે. તો એને તોડવાનું કામ કર્યું, આ આદિવાસીઓને અલગ અલગ વેચવાનું કામ કર્યું. અડધાને મહારાષ્ટ્રમાં 27 સીટો મહારાષ્ટ્રમાં વેચી દીધી, 25 સીટો ગુજરાતમાં વિધાનસભાની 25 સીટો અહીં વેચી દીધી, રાજસ્થાનમાં 25 અહીં 27 વેચી અને મધ્યપ્રદેશમાં 47. એવી રીતે આદિવાસીઓને અલગ અલગ વેચ્યા. ને આદિવાસીઓ સત્તામાં નહીં આવે પરિણામે એ લોકોએ આ વહેંચણી કરી, પણ છતાં અત્યારે લોકોની ડિમાન્ડ ભીલ પ્રદેશની થઈ ગઈ છે. એટલે મારા ભીલ પ્રદેશની અંદર અમે આ લડાઈ લડવાના છે અને આપણી વારી જે વાત કરવાની વાત છે. તાળીઓથી સ્વાગત થાય જોરદાર. સર્વે મારા આદિવાસી સમાજને જય જોહાર, જય આદિવાસી. આજે જસવંતપુરા નેરુ બેટાલી વિસ્તારમાં આદિવાસી સમાજના જનનાયક જયપાલસિંહ મુંડા, વિદ્યાની દેવી, માં સાવિત્રીબા ફૂલેના કાર્યક્રમમાં સૌ ઉપસ્થિત આગેવાનો, ભાઈઓ અને બહેનો નું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે જયપાલસિંહ મુંડા અને સ્વાતિત્રાબેન ફૂલેનું આપ સૌના વતી સત નમન કરું છું. જયપાલસિંહ મુંડા સાહેબે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જો આપણને સંવિધાન ના આપ્યું હોત, હક ને અધિકાર ના આપ્યા હોત, તો આજે આપણે એકત્રિત પણ ના થઈ શક્યા હોત. સાથે સાથે વધુ કઈ કહેવા માંગતો નથી. ઘણા વક્તાએ ખૂબ સારી વાત કરી છે, પણ આ 2026 નું ઇંગ્લિશ નું નવું વર્ષ છે. આ વર્ષની અંદર આપણે આ સભામાંથી જનનાયક જસપાલસિંહ મુંડા અને બિરસા મુંડાના વિચારોને વેગવંતો બનાવવા માટે આપણે આજે સંકલ્પને છૂટ્યા પડીએ એવી જ વિનંતી કરું છું. કેમ કે આપણે કહેવાયેલા હો સુને સબ કી કરે મન કી. હવે આપણે સંગઠિત થવાનો સમય આવી ગયો છે. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કહે છે
શિક્ષિત બનો, સંગઠિત બનો, સંઘર્ષ કરો. પણ જેમ જેમ આપણે શિક્ષિત બનતા ગયા, આર્થિક રીતે મજબૂત બનતા ગયા, તેમ તેમ આપણે સંગઠિત પણ થતા નથી. અને આ અત્યારે દેખાય છે. આપણા આટલો મોટો વિશાળ આદિવાસી સમાજ હોય અને સમાજની અંદર આજે યુવાન મિત્રો સમાજની જનજાગૃતિ લાવવા માટે, સમાજના હક અને અધિકારની લડાઈ લડવા માટે જો આવા કાર્યક્રમ કરતા હોય તો ઘરે બેસેલા છે એમને પણ અહીં આવવું જોઈએ. એટલે જ પણ આ મંચ પરથી વિનંતી કરું છું. સાથે સાથે ખૂબ સારી વક્તાઓએ વાત કરી. અગાઉ પણ વિશ્વ આદિવાસી અધિકાર દિવસે પણ મેં વાત કરી હતી કે આપણે બિરસા મુંડા બનવું છે. જો આપણે બિરસા મુંડાના વિચારોને અમલમાં રાખી આપણે જો ગુજરાતનો એક એક આદિવાસી સમાજ જો બિરસા મુંડા બનશે તો આજે સરકાર આપણા હક અને અધિકાર લઈ રહી છે, આપણા જળ જંગલ જમીનનું હરણ કરી રહી છે. અરવલ્લી ગીરીમાં બચાવવાનું વાતને એ લોકો આપણું સમર્થન નથી કરતા. આવા લોકો માટે પણ આપણે બિરસા મુંડા બનવું પડશે. મહેશભાઈ વસાવા સાહેબે ખૂબ સરસ વાત કરી કે હવે આદિવાસીઓ સંગઠિત થઈ અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી જો આપણે એક નહીં થઈએ, સંગઠિત નહીં થઈએ તો આવનારા સમયની અંદર આ લોકો આપણી આદિવાસીઓની જળ જંગલ જમીન પણ હનન કરવાના. સાથે સાથે આ વિસ્તારના છે આદિજાતિ મંત્રી, હું કોઈ ટીકા ટિપ્પણી કરવા નથી માંગતો, પણ ઘણા મિત્રો કહે છે કે આપણા વિસ્તારના આદિજાતિ મંત્રી બન્યા છે તો આદિવાસીઓનો વિકાસ થશે. જેમને આજે આદિવાસીઓનો વિકાસ કરવો હોત તો આજે આ સભામાં આવ્યા હોત. સમાજ મોટો છે, સમાજ સર્વોપરી છે, પણ એમને તો કમલમના હિસાબેથી જે વાત થાય એ પ્રમાણે જે લોકો હાજરી પુરાવે છે. એટલે આજે સમાજની વચ્ચે નથી આવ્યા. ત્યારે આપણે પણ 12માનો પ્રસંગ હોય, કોઈ સુખદ પ્રસંગ હોય, કોઈ પ્રસંગ હોય તો કહેજો કે આટલો મોટો જન સમુદાય આદિવાસી સમાજ અહીં આવ્યો તો ત્યારે તમે એક સમાજના વ્યક્તિ તરીકે, પાર્ટીના વ્યક્તિ તરીકે નહીં પણ એક સમાજના વ્યક્તિ તરીકે પણ કંઈ ન ઉપસ્થિત થયા એ આદિવાસી સમાજ ખૂબ દુઃખની લાગણી અનુભવે છે. માટે વધુ કંઈ કહેવા માંગતો નથી. વક્તાઓ ખૂબ છે, પણ આવનારા સમયમાં સૌ સંગઠિત થઈ અને આદિવાસી હક અને અધિકારના પ્રશ્નો છે જેમ મહેશભાઈએ વાત કરી એમ નાના મોટા સંગઠનો હોય, પક્ષીથી પર રહી આદિવાસી સમાજના હક અને અધિકારના પ્રશ્નોને વાચા આપીએ. એ જ સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. જય જોહાર, જય આદિવાસી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રાજુભાઈ સાહેબ. રાજુભાઈએ વાત કરી છે તો એક સામાન્ય વાત હું પણ કરી દઉં. અને મંત્રી પણ બન્યા છે આદિજાતિ મંત્રી. એક મંચ ઉપર આવે તો કંઈક આપણે સમાજનો રસ્તો નીકળે એમ કરીને અમે બધાના ફોટા વાયરલ કર્યા. તો બીજા દિવસે મારી ઉપર ફોન આવ્યો, ધમકાયો મને કે તમે મારા લીધે મારું નામ ખરાબ કરી અને પબ્લિક ને ભેગી કરો છો. તમારા નામથી કોઈ પબ્લિક ના આવે. તે સાહેબ જોઈ લો, ખુલ્લા મંચ ઉપર હું કહી દઉં છું આ કોના નામ ઉપર આવી છે પબ્લિક. એટલે પછી બીજી 1 કલાક પછી મારી ઉપર પીઆઈ સાહેબ નો ફોન આવ્યો. બરાબર કે આમંત્રણ વગર આવી રીતના કોઈ ફોટા વાયરલ ના કરાય. અમે કોઈ માન સન્માન સમાજના નેતા છે અને આપણા નેતા છે, આપણા સ્થાનિક ધારાસભ્ય છે એમ કરીને આમંત્રિત કર્યા હતા, પણ ફોન કરી અને ધમકાયો કે મારા ફોટા તમે ગલત ઉપયોગ કરો છો. આવી રીતના કશું ના હોય તો વિચાર કરી લો વિચારધારા કેવી હશે. તો આગલા વક્તા છે આપણી વચ્ચે જાગૃતિબેન ફનાત આવે અને સમયની મર્યાદામાં એમનું ટૂંકમાં વક્તવ્ય પૂરી કરે. જય જોહાર. આજે મારો આજે મોટો સમાજ જોઈને મને ગર્વની એક લાગણી અનુભવું છું. આજે એકતાની આશા લઈને બધા ઘરે જાય એવી આશા રાખું છું. પણ આટલે પધારેલા તમામ મંચ ઉપર મહેમાનો છે, પણ વ્યક્તિગત કોઈનું નામ નથી લઈ શકતી. સર્વશ્રેષ્ઠ આપ છો સૌ મારી માતાઓ, ભાઈઓ અને બહેનો. આજે હું કંઈ પણ અહીંયા છું અને 2 શબ્દ બોલી રહી છું. આજે વિદ્યાની દેવી સાવિત્રીબાઈ ફૂલેનો જન્મદિવસ છે. એને હું કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું, કારણ કે એના થકી જ આજે મને આ મંચ મળ્યું છે.
સ્ત્રી કંઈક હું કરી બતાવું એવું પણ કરો મત. ભાઈઓ તો એમનું જે યોગદાન છે કરે જ છે, પણ એક સ્ત્રી થઈને આપણે પણ કંઈક કરવું છે એ પણ જાતે વિચારવું પડશે. આજે આપણે ભણવા ગણવાનો મોકો પણ આપ્યો છે સરકારે અને આપણા સમાજે, પણ બહેનોને એટલું કેવું છે કે તમારી બેન દીકરી ક્યાં ભટકી ન જાય, કે આ ભણતર વિનાની ક્યાં રહી ન જાય, એનો ચોક્કસ તમે ખ્યાલ રાખજો. આજે ભણવાનો સમય એવો છે, સ્ત્રીઓનો પહેલા તો એટલો સપોર્ટ પુરુષ વર્ગ ના કરતો, એના પહેરના વડવાઓ ના કરતા, પણ અત્યારે દીકરીઓનું એજ્યુકેશન મને બહુ જ ઉત્તમ લાગે છે. અને જેને ભણવું છે અને જેને કંઈક કરવું છે એ તો કરવા તૈયાર જ છે, પણ જેને કાંઈ નથી કરવું, પોતાની સહબી ખરડાવી છે, એ તો પોતે જવાબદાર છે. અમે તો એટલી સલાહ આપીશું સમાજ પાછળ ના રહી જાય. સમાજની બેન બેટી દીકરીઓ મારી જેમ પણ આ સ્ટેજ ઉપર આવીને બે શબ્દ બોલે એવું આહવાન કરું છું. મારી દીકરીઓને એટલી વિનંતી છે કે જ્યાં સુધી તમારા ભણતર ઉપર તમે ફોકસ ના કરો, તમે પોતાના પગ ઉપર ઊભી ના થાઓ, ત્યાં સુધી સબક વિશે બિલકુલ ના વિચારો. કારણ કે તમે અધૂરા ભણતરમાં ત્યાં પણ સપોર્ટ મળતો નથી. ત્યાં પણ સપોર્ટ કરનારા અમુક જ વ્યક્તિ હોય છે, અમુક કોઈ સમય કે એને સમજણ સમજતા નથી. પોતાના પગ ઉપર સક્ષમ થઈ અને બીજાના ઘરે પગ મૂકો તો તમારું જીવન સુમળ અને કોમળ બનશે. બીજું, મારા ભાઈઓને એક વ્યસન વિશેની વાત આવી હતી. હું કોઈ પાર્ટી અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિની વાત નથી કરતી, ઓન્લી ફોર સમાજ. સૌ બીજું સમાજ કોઈ નહીં, સર્વ સમાજ આદિવાસી આજે ભેગો થયેલો છે અહીંયા. સમાજને મારે એમ કેવું છે કે તમે વડવાઓ પહેલા કોણ છોકરો કે દીકરી કે બેન બેટી કઈ પણ ખોટી પ્રવૃત્તિમાં નજર નીચે આવે તો બે શબ્દ કહીને સુધારવાની કોશિશ કરો. એ સભીને સુધારવાની કોશિશ કરો તો આપણો સમાજ છે ત્યાં થોડો આગળ જશે. પણ એવું તમારે કરવું જ નથી. તમે જોવો છો પણ બોલવા બી તૈયાર નથી. આપણા સમાજની બેન દીકરીઓ બેટી કે છોકરાઓ આજે નશાના રવાડે કેમ છે, કેમ પાછળ ધકેલતા જશે? આપણે તો એને આગળ લાવવાની વાત કરી રહ્યા છીએ. આપણે એમને આગળ લાવવાના છે. આપણે સપના જોઈએ છે સારા. મારો દીકરો સારું ભણશે તો સારી પોસ્ટ ઉપર સારી નોકરી કરશે, મારી દીકરી સારું ભણશે તો સારી બેન બનશે, એવી આશા અપેક્ષા સાથે આપણે સમાજ સાથે, સમાજ છે તો સર્વોપરી છે. આજે હું પણ સમાજ છે તો હું છું, મારો પરિવાર છે તો હું છું અહીંયા. એટલે હું આટલું તમને સજેસ્ટ એટલા માટે કરું છું કે વ્યસન વેચનારા પણ આપણા છે અને પીવાવાળા પણ આપણા છે. તમે ખુદ એ વ્યસનમાંથી નીકળવાની વાત કરો તો બીજો વ્યક્તિ ખરીદવા ક્યાંથી આવે? ત્યાં આપણા ઘરે તમારા ધંધા ચાલુ રાખવા છે અને પછી જેને કોઈ વિધવા 30 વર્ષની 20 વર્ષની બેન દીકરી રંડાપવામાં આવે છે, એનું ઘર ચલાવવા કોણ જાય છે? એના પરિવાર છે એને કોણ આપવા જાય છે? આપણી સમાજની મોટા મોટી ભૂલ, તમે દારૂ વેચવાનું, દારૂ ભાળવાનું બંધ નહીં કરશો તો સમાજ ક્યારે સુધારા પર નહીં આવશે. અને તમારા જેવી આજે કોકના ઘરે બેન દીકરી લૂંટાણી છે, એનો પતિ મરી જાય, એનો ભાઈ મરી જાય, એનો ભાઈબંધુ મરી જાય, એ આપણો સમાજ જવાબદાર છે. કેમ કે તમે લાવો છો, તમે લાવો છો, વિદેશથી દુનિયામાં નથી લાવો.
શું કરવું છે એ તો કરો. બાદલિયામાં થયું તો તમે હુંડાનું હિંમતનગર સાંભળ્યું? 11 ગામ ભેગું થયું, જમીન આપી. તમે ક્યારે 11 ગામ ભેગા થયું? અહીંયા ખબર નથી કેટલા ગામોના ભેગા થયા હશે. 11 ગામના લોકોએ દિવાળી ના જોઈ. કોઈ દિવસ એવો મનની અંદર મક્કમ વિચાર કરો અમારી જમીન અમે નહીં આપીએ, નકર અત્યારે સરકાર ઘૂંટણિયા પડી ગઈ છે. તમારામાં એવી એકતા છે, એવી શક્તિ છે કે આદિવાસી એક થઈને લડવા તૈયાર થાય એવો તમે કોઈ ના બોલો, કારણ કે તમારે બોલવું નથી, કરવું નથી ને સમાજને જ્યાં રસ્તે જતો હોય ત્યાં જવા દો. બસ હું આ મંચ ઉપર આવી મને 2 શબ્દ બોલવા મોકો આપો એ ટીમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું. જય આદિવાસી, જય જોહાર. उदाहरण लेवा जेवुं है कि मैंने लगभग समाजना तमाम बिंदुओं पर प्रकाश पाड़ी दीधो. આપણે અનુસરવું આપણા હાથમાં રહ્યું. ભૂતાવળ ગામ તરફથી 10,710 રૂપિયા અનુદાન આવેલું છે આ કાર્યક્રમને સહયોગ કરવા માટે. ઓડ ગામમાંથી 5,400 જેટલું અનુદાન આવેલું છે સહયોગ કરવા માટે આ કાર્યક્રમને. ઘણા બધા આ સમાજને સુધારવા માટેના વિષયો છે જેના માટે ખૂબ જ તજજ્ઞોની જરૂર છે, ખૂબ જ સંશોધનની જરૂર છે. આપણે આગળ જે 5-6 જેટલા વક્તાઓ જે બેઠા છે એ લોકોને અત્યારે આપણે મંચ ઉપર બોલાવીએ ત્યારે અમે એક નિવેદન કરીએ છીએ કે બને ત્યાં સુધી કાર્યક્રમના અનુસંધાને જ વાત કરવામાં આવે. મહેશભાઈ વસાવા સાહેબ જે પૂર્વ ધારાસભ્ય સાહેબ તરફથી 10,000 રૂપિયાનો આ કાર્યક્રમને અનુદાન આપવામાં આવે છે, તેમના તરફથી સહયોગ રાશિ આપવામાં આવે છે. ખૂબ જ સરાહનીય છે. ગુજરાતના કયા છેડેથી ક્યાં અનુદાન આપવામાં આવે છે આ સમાજના ઉત્થાન માટે. આ કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા આગલા વક્તા તરીકે ગણપતભાઈ ડામોર જેઓ શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ હોવા છતાં આ સમાજ માટે આપણે પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી રાખવાનું છે. આપણે આ કાર્યક્રમને પૂરેપૂરો કમ્પ્લીટ કરીને જ જવાનું છે. જેટલું પણ વક્તાઓ વક્તવ્ય આપે છે, જેટલું પણ વવાઈ રહ્યું છે એ આપણા પરિવારને ઉપયોગી થાય એટલું આપણે ઘર સુધી લઈ જવાનું. જય આદિવાસી. આજે શિક્ષાની દેવી માતૃશ્રી સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અને આદિવાસીઓના હકને બંધારણમાં યોગ્ય સ્થાન અપાવનાર જયપાલસિંહ મુંડા ની જન્મ જયંતિના અવસરે આ મંચ પર બિરાજમાન સમાજના અગ્રગણ્ય બુદ્ધિજીવી વડીલો, માતાઓ, બહેનો અને મારા યુવા સાથી મિત્રો સર્વેને ફરીથી હું ખૂબ ખૂબ જોહાર અભિનંદન પાઠવું છું. આજે સંયોગ એવો છે કે આદિવાસીઓને પોતાના હક અને અધિકારો અપાવવાના બંધારણીય જે હકો હતા એ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અને જય જોહાર, જય આદિવાસી. આજરોજ સાવિત્રીબાઈ ફૂલેના જન્મજયંતિ નિમિત્તે અને જસપાલજી મુંડાજીના જન્મજયંતિ નિમિત્તે આ વિસ્તારમાં જે આયોજન કરવામાં આવ્યું એમાં સૌ આ વિસ્તારના
આદિવાસી સમાજના સૌ નાગરિકો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા અને અહીંયા આપણા જે જનનાયકો કહેવાય રોજ સાહેબ એ એમના અન્ય પ્રોગ્રામ હતા એટલે નીકળી ગયા છે. સમાજના ખૂબ બુદ્ધિજીવી વર્ગો અહીંયા આવ્યા હતા પણ એમના પોતપોતાના કામમાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે નીકળવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આપણું સમાજ ક્યાંક ને ક્યાંક સંગઠિત નથી એવું દેખાઈ રહ્યું છે. એકત્રિત ના થશો તો આપણા જે હક્કો બાબા સાહેબે આપેલા છે, જસપાલજી મુંડાજીને આપેલા છે, એ હક્કો ક્યાંક ને ક્યાંક એનું નુકસાન તરફ જઈ રહ્યું છે. આપણા સમાજમાં જાગૃતિ તરફ લઈ જવાનું કામ આ ભાઈ શ્રી ડામોર સાહેબે કર્યું છે. પૂરી ટીમને એની નોંધ શાંતિથી બેસી અને લઈ જાઓ. આ કામ એક સમાજને એકત્રિત કરવાનું છે. આપણા સમાજનો એક સળગતો પ્રશ્ન છે. સાવિત્રીબાઈ ફૂલેને મહિલાઓને જાગૃત કરવાનું કામ અને શિક્ષણ આપવાનું કામ કર્યું છે અને જસપાલજી મુંડાને આદિવાસીને હક્કો આપવાનું કામ કર્યું છે. તો બીજી જે વસ્તુ આ પાછળ રહી એની બાબા સાહેબે જે સંવિધાન બંધારણ આપી આપણને હક્કો આપ્યા છે પણ હક્કોનું ક્યાંક ને ક્યાંક હનન થઈ રહ્યું છે. એ હક્કો બચાવવા હોય તો આપણે એકત્રિત થવું પડશે. હમણાં આપણા સમાજનો અરવલ્લીનો ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે. એ પ્રશ્ન કેમ ઊભો થયો અને કેમ ઊભો કરવામાં આવ્યો એ ખૂબ ગંભીર પ્રશ્ન છે. મારે 20/11/2025 ના રોજ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે જજમેન્ટ આપ્યું કે 100 મીટર નીચેની ટેકરીઓ અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ ના રહે. તો પછી ઉમરગામથી તો ઠીક વાત છે પણ દાતા, અમીરગઢ, સાબરકાંઠા, રાજસ્થાન, હરિયાણા, દિલ્હી 800 કિલોમીટરની તમામ અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓનો નાશ થશે. 90% ગિરિમાળાઓ તૂટી જશે ખાણ અને ખનીજમાં અને ફક્ત 10% ગિરિમાળાઓ રહેશે. 24/11/25 ના રોજ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે નવી સમિતિ બનાવી કે એનો અભ્યાસ કરો અને ફરીથી આનો નિર્ણય લો. પણ આ જે વિશ્લેષણ કમિટી નવી બનાવી છે એ તો એના એ જ ભૂવા છે અને એના એ જ સમિતિના માણસો આવશે. તો એમને આપણા આદિવાસી સમાજને આપણે વર્ષોથી અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ, જંગલો, વન બચાવ્યા છે અને આ આપણું વન્ય જીવન, આપણી હવા, આપણું પાણી એ આપણને એમાંથી દૂર કરવા માંગે છે. તો આપણે સૌએ આ હવા ચોખ્ખી જોઈતી હોય અને ચોખ્ખું પાણી પીવું હોય તો આપણે એના માટે લડત આપવી પડશે. અને આ સુપ્રીમ કોર્ટે હમણાં આ જે સ્ટે આપ્યો છે એ સંપૂર્ણ આ જે યોજના છે બંધ કરે ત્યાં સુધી આપણે લડવું પડશે. નહીં તો આ હરિયાણામાં આવી 31 ડુંગરીઓ તોડી હતી તો એ વિસ્તાર પાયમાલ થઈ ગયો અને રાજસ્થાનનું થાર રણ છે એ રણ પ્રદેશ બનવા તરફ જશે. આપણો રણ પ્રદેશ બનાવવો છે કે પછી આવી હરિયાળી કાંતિ રાખવી છે? એટલે આપણે સૌએ જાગી જવું પડશે. અને ખાસ તમને એક જ વાત કહેવા માંગુ છું, આ પ્રશ્ન ઉભો થયો છે એના મૂળિયા ઉખાડી નાખવાનું છે. મૂળિયા ઉખાડવાનું જે ઝાડ છે અને અરવલ્લી તોડનારની જે વિચારસરણી છે એના મૂળિયા ઉખાડી દો એટલે તમામ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન આવી જાય. મોંઘવારી હોય, બેરોજગારી હોય, આપણા હક્કો હોય તો એમના મૂળિયા ઉખાડી દેશો તો તમામે તમામ પ્રશ્નનું હલ થઈ જશે. જય હિન્દ, જય ભારત. મારી વાત સાંભળ્યા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત. ખૂબ ખૂબ જોહાર. સમાજ બેફિકર થઈ ગયો. કાર્યક્રમ શરૂ થાજો, હજુ પૂરો નહીં થાજો અને એ પોતપોતાની જગ્યાએ જતા રહી. એ દુઃખની વાત છે. આદિવાસી આરંભે સુરા ને પેલપાઈ ને ડાગડે દીવો એ કહેવત એમને નહીં પડતી. એટલે એનો લાભ ઉઠાવે સરકાર. આજ રોજ 3 જાન્યુઆરી 2026 સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અને જયપાલસિંહ મુંડા જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ઉપસ્થિત સર્વે વડીલો, બહેનો, બાળકો, યુવાનો, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને આઈપી ના અધિકારીઓ શુભ એને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ.
આવકારીએ છીએ. આપણે જે ઉદ્દેશ માટે અહીંયા ભેગા થયા એ ઉદ્દેશમાં આપણે વેરવિખેર થઈ ગયા. જયપાલસિંહ મુંડા 3 જાન્યુઆરી 1903 માં એમનો જન્મ તકરા પહાન ગામ ખોટી જિલ્લો અને ઝારખંડ રાજ્યમાં એમનો થયો હતો. ખૂબ જ ગરીબ પરિવારમાંથી એમનો જન્મ થયો હતો, પરંતુ ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતા અને કોન્વેન્ટ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરી અને સાથે સાથે એક હોકીના પ્લેયર પણ હતા અને સારા અભ્યાસને લીધે તેમને વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા માટે મોકલ્યા. વિદેશમાં અભ્યાસ કરી અને પાછા આવી એમને હોકી પ્રત્યે ખૂબ જ રસ હતો. એટલે 1928 માં તેમને ભારતના હોકીના કેપ્ટન તરીકે એમની નિમણૂક કરવામાં આવી. 1928 ની વાત છે અને તે વખતે ઓલિમ્પિક રમાઈ. એ ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને આવ્યા. એ ભારત માટે અને આદિવાસીઓ માટે ગર્વની વાત છે. પરંતુ આઝાદી પછી આ જયપાલસિંહ મુંડાજી નું મહત્વ ના સમજી અને એમની કપ્તાનશીપમાં એક પ્લેયર તરીકે ધ્યાનચંદ એક હોકી પ્લેયર હતો. એ હોકી પ્લેયરના નામે એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. એ એક સમજવા જેવું છે કે આદિવાસીઓ પ્રત્યે આમને કેટલી તુચ્છ ભાવના છે. ત્યારબાદ ગર્વની બીજી વાત છે કે આઝાદી તો 1947 માં મળી, પરંતુ જ્યારે ઓલિમ્પિક રમવા ગયા હતા ત્યારે તેમનો આઈસીએસ માં સિલેક્શન થઈ ગયું હતું. આઈસીએસ એટલે ઇન્ડિયન સિવિલ સર્વિસ, એટલે પ્રથમ આઈએએસ તરીકેની એમની પસંદગી થઈ હતી. પરંતુ જયપાલસિંહ મુંડાને હોકી પ્રત્યે એમને રસ હતો એટલે તેમણે આઈસીએસ છોડ્યું અને હોકી રમ્યા. ત્યારબાદ તેમણે હોકી સાથે સમાજમાં અને રાજકારણમાં પણ પ્રવેશવા માટે એમણે 1948 માં આદિવાસી મહાસભાની રચના કરી. આદિવાસી મહાસભાની રચના કર્યા પછી તેમણે એવું લાગ્યું કે આપણા આદિવાસીઓ જે પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છે તેના માટે આપણે કંઈક કરવું જોઈએ. એટલે તેમણે તે વખતનું બિહાર રાજ્ય અને બિહારમાં તેમણે ચૂંટણી લડી અને લગભગ 34 સીટો તે વખતે લાવ્યા. એ પણ ગર્વની વાત છે. ત્યારબાદ તેમણે જે શરૂઆત આપણે વારંવાર ત્યાંથી કરીએ છીએ, આ આગળની શરૂઆત આપણે કરતા નથી કે એમનું અસ્તિત્વ ક્યાં હતું. 1950 માં જ્યારે સંવિધાનની રચના થઈ રહી હતી, એ સંવિધાનમાં ભારતના આદિવાસીનું નેતૃત્વ જયપાલસિંહ મુંડાજીએ કર્યું હતું અને જે પણ મનુવાદી વિચારધારા તે વખતે પણ હતી, તે વખતે પણ જાતિયા જોડે 26 જાન્યુઆરી બરાબર, તો એ અત્યારે હાલ જાહેરાત કરી અને અમે જે સંગઠન બનાવ્યું છે એના માધ્યમથી અમારા બે મિત્રો એક બુક બનાવી છે જે આજથી અમે રાજકુમારજી રોજના હાથેથી અમે ખુલ્લી મૂકી છે અને આજે લોન્ચ કરી છે. તો તમામે આ બુક ખરીદે અને આપણા આદિવાસી સમાજનો ગૌરવશાળી ઇતિહાસ જાણે અને તમામ હક અને અધિકાર પણ લખ્યા છે. બે મિત્રોએ બહુ મહેનત કરી અને બુક બનાવી છે. હિમાંશુ ગામેતી અને મિહિર ચોલવિયા, આ બે ચોરીમાલાના બે મિત્રો છે. તો આવી વિચારધારા દરેક યુવામાં હોવી જોઈએ કે આપણે આપણા સમાજ માટે કંઈક કરી શકીએ. જોહાર. હવે આગલા વક્તા છે जय जोहर का नारा है. અહીં ઉપસ્થિત તમામ આદિવાસી સમાજના માતા બહેનો, વડીલો, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ,
સૌનું હું તરંગ નીનામાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આ આયોજક મિત્રો સમીરભાઈ, વિજેન્દ્રભાઈ, અંકિતભાઈ અને અમુક મિત્રોના નામ જો ના લઈ શકું તો માફી ચાહું છું, પણ તમામ મિત્રોના સહકારથી આજે પ્રોગ્રામને આપણે સફળ બનાવ્યો છે. જે જનજાગૃતિ સમીરભાઈ ઈચ્છી રહ્યા છે એ તરફ જે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે તે મારા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. વર્ષ 2019 ની અંદર જીપીએસસી ની અંદર 72 યુવાનો આદિવાસી સમાજની અનામતની સીટો ઉપર બોગસ સર્ટી લઈને ઘૂસ્યા અને ત્યારબાદ આપણે ગાંધીનગર ખાતે આવે સાચા આદિવાસી અધિકાર સમિતિના નેજા હેઠળ આપણે આંદોલન કર્યું. ખૂબ જ સારી બાબત છે, પણ મને દુઃખ એ વાતનું છે કે જ્યારે અરવલ્લી સાબરકાંઠાનો ગરીબ વિદ્યાર્થી જ્યારે એના માતા પિતા જમીન ગીરવે મૂકીને એને પૈસા આપે છે અને એ ગાંધીનગર જાય છે, ભાડે રહે છે રૂમ રાખીને અને તૈયારી કરે છે સરકારી ભરતી પરીક્ષા માટે, અને જ્યારે પછી રિઝલ્ટ આવે છે ત્યારે એ વિદ્યાર્થીને અને એના મા બાપને જ્યારે ખબર પડે છે કે આપણી આદિવાસી 15% અનામતની અંદર રબારી, ભરવાડ અને ચારણ સમાજના યુવાનો આપણી નોકરી લઈ ગયા, ત્યારે ખરેખર ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. ત્યારે પણ આંદોલન વખતે નક્કી હતું કે વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવો પડે તો પણ કરીશું. તો ઘણા નેતાઓએ એમાં પીછેહટ કરી, રાજકીય રોટલાઓ શેક્યા. વિધાનસભાની જે ઘેરાવની વાત હતી એનાથી સરકાર ડરી ગઈ હતી, પણ એના પછી પાછી પાણી કરી અને ચડાવેલું તીર પાછું મૂકી દીધું. અને એના લીધે નુકસાન શું થયું કે ડુપ્લિકેટ આદિવાસીઓ માટે જે કાયદો લાવવાનો હતો તે હજી સંપૂર્ણપણે લાગુ થયો નથી. હાલની તારીખમાં પણ આપણે પોલીસ, તલાટી, શિક્ષક જેવી ભરતી પરીક્ષાઓની અંદર જોઈએ છીએ તો એની અંદર પણ ડુપ્લિકેટ આદિવાસીઓ અને ડુપ્લિકેટ આદિવાસીઓની અટક ધરાવતા લોકો એની અંદર જોવા મળે છે. આ આદિવાસી સમાજનો હક અને અધિકાર લેવા માટે જો તે કામટા પણ ચલાવવા પડે તો ચલાવવા જોઈએ એવું મારું માનવું છે. હક અધિકાર જો માંગવાથી નહીં મળે તો છીનવતા પણ આવડે છે. અને રહી અત્યારે લેટેસ્ટ અરાવલી પર્વતવાળાની વાત, તો સુપ્રીમ કોર્ટે કહી દીધું કે 100 મીટરથી નીચે પર્વત અથવા પહાડને ગણવામાં નહીં આવે, એને ખનન માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે. તો હું સરકારને પણ કહેવા માંગુ છું કે આ અરવલ્લીની પહાડીઓ ફક્ત પહાડીઓ નથી, આ અમારો વારસો છે, આ અમારી માતૃભૂમિ છે, આ અમારી જન્મભૂમિ છે. અને જો આદિવાસીને છંછેડશો તો પાડલિયા તો ફક્ત એક ટ્રેલર છે, પિક્ચર અભી બાકી હે. આદિવાસી સમાજની જો જમીનો લેવામાં આવશે તો અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી 33 જિલ્લા છે. 33 જિલ્લાઓની અંદર દરેક જગ્યાએથી હાઈવે અમારી આદિવાસીની જમીનમાંથી જાય છે. કડાણા ડેમ હોય કે ગમે તે ડેમ હોય એ પણ અમારી ત્યાંથી જાય છે. તો સરકાર એ વાત ના ભૂલે કે આદિવાસી સમાજ જો વિફર્યો ને તો ઇતિહાસનો ઇતિહાસ, ભૂગોળ બદલતા પણ વાર નહીં કરીએ. અને આપણે અલગ અલગ પાર્ટીઓમાં વેચાઈ ગયા છીએ. ભાજપની વાત કરીએ, કોંગ્રેસની વાત કરીએ, આમ આદમી પાર્ટીની વાત કરીએ, બાપ પાર્ટીની વાત કરીએ, પણ 5મી અનુસૂચિ અને 6ઠી અનુસૂચિ ગ્રામસભાની આપણે વાતો જ્યારે કરતા હોઈએ ત્યારે નાગાલેન્ડ, મેઘાલય, મણિપુર ત્યાં 5મી અને 6ઠું અનુસૂચિ મિત્રો લાગુ છે. ત્યાં આપણે જવું હોય ને તો પણ ટુરિસ્ટ તરીકે તમારે પરવાનગી લેવી પડે છે. આદિવાસીઓ ને નોકરી ત્યાં 100% આદિવાસીઓને નોકરી મળે છે 5મી અને 6ઠું અનુસૂચિના કારણે. અત્યારે નવી આ લોકો સ્કીમો બહાર પાડે છે. અત્યારે સામ્રાજિક તાલુકો નવો તમે જાહેર કર્યો સરકારે, અમને કોઈ વિરોધ નથી, પણ જમીન આપવાની વાત આવે તો ત્યારે આદિવાસીની જ કેમ તમારે જમીન જોઈએ છે? હાઈવે ની વાત આવે તો આદિવાસીની જમીન કેમ જોઈએ છે? ડેમ બાંધવા છે તો આદિવાસીની જમીન જ કેમ જોઈએ છે? આ તો ગોળી બામડીનું ખેતર થોડું છે કે તમે દર વખતે આદિવાસીઓને અત્યાચાર કરીને કાઢી મૂકશો ને અમારી જમીન લઈ લેશો. હું ચોખ્ખું કહેવા માંગુ છું સરકારને કે અમે આવેદન પણ કર્યું છે, અમે નિવેદન પણ કર્યું છે, પણ જો અમારા હક છીનવવામાં આવશે તો અમે અમારા તીર કામઠા જે અમારું પરંપરાગત હથિયાર છે એ ઉગામવા માટે પણ અમે રેડી છીએ. એટલા માટે હું અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ સમાજના ભાઈઓ બહેનોને કહું છું કે નેતાઓને પણ ઓળખતા શીખો.
ઘણા નેતા ચાવવાના કંઈક અલગ અને બતાવવાના કંઈક અલગ. અહીંયા ગાડી કંઈક ભાષણ કરશે અને ત્યાં પાછા ભાજપના ધારાસભ્ય જોડે જઈને પાર્ટી કરશે. એમને જ ઓળખવાની જરૂર છે મિત્રો. તમે પાડેલિયા ખાતે જોયું કે વિધવા આદિવાસી બહેનનું ફોરેસ્ટ ખાતા દ્વારા એમનું ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યું. 1 વર્ષ પહેલા ફોરેસ્ટ ખાતાના એ જ અધિકારીઓના લીધે એ આદિવાસી જે બેન હતા એમના પતિ પણ એક કૂવામાં આત્મહત્યા કરેલી. આટલો બધો ગંભીર મુદ્દો છે છતાં પણ કોઈ 27 ધારાસભ્યોમાંથી ચૈતરભાઈ અને રાજકુમાર રોત એ તો રાજસ્થાનના છે, એમને પણ સંસદમાં અને વિધાનસભામાં અવાજ ઉઠાવ્યો. તો એના સિવાયના રબર સ્ટેમ્પ પડેલા જે ધારાસભ્યો છે, હું એમને કહેવા માંગુ છું કે સમય રહેતા જાગી જજો, એટલે ચૂંટણીમાં આનો પણ જવાબ આદિવાસી સમાજ તમને આપશે. અને તમને ઘર ભેગા કરવાની જરૂર પડશે તો પણ અમે કરીશું. તમને સીએમ આવે છે તો એમના નવા પ્રોગ્રામ કરો તમને ખબર પડે છે, શામળાજી મંદિરનો વિકાસ કરો તમને ખબર પડે છે, તો આદિવાસી સમાજ માટે આદિવાસી ભવન બનાવો ને અમદાવાદમાં, ભિલોડામાં નવી કોલેજો ખોલો ને. જે કોલેજો ચાલુ છે, જે અત્યારે શાળાઓ ચાલુ છે એ મન શું કરવા કરો છો, બંધ શું કરવા કરો છો? તમે શાળાઓ મંચ કરીને અમારા આદિવાસી યુવાનો ભવિષ્ય બરબાદ કરી રહ્યા છે. આવનાર પેઢી ભણશે તો જ આગળ વધશે. સામાજિક ક્રાંતિ સાથે શિક્ષણ પણ એટલું જરૂરી છે. આજે વાત કરીએ જયપાલસિંહ મુંડા સાહેબની, આજે 123મી જન્મ જયંતિ છે. ઘણા માણસો મને બહુ નવાઈ લાગે કે જ્યારે મને એમ કે સરકારી નોકરી તો આપણને કોણ અપાવી ગયું? અલ્યા ભાઈ, સરકારી નોકરી તમને જે મળી એમાં જયપાલસિંહ મુંડા એ સભાના અધ્યક્ષ હતા અને એમણે તો આદિવાસી શબ્દ માટે પણ ભલામણ કરેલી હતી. તો તમે આ જયપાલસિંહ મુંડાનું તો નામ લો ક્યારે. અને આદિવાસી સમાજની લડાઈ કઈ મંદિરમાં ઘૂસવા માટેની નથી, જળ જંગલ ને જમીન માટેની લડાઈ છે, અસ્તિત્વ બચાવવા માટેની લડાઈ છે. અમને તો કોઈ ધર્મથી વાંધો નથી, પણ જ્યારે દાહોદની અંદર 5 વર્ષની દીકરી પર જ્યારે બળાત્કાર થયો ત્યારે 27 માંથી એક ધારાસભ્ય કે સાંસદ સભ્યનો કોઈ એક અવાજ નથી ઉઠાવ્યો. એમને પાડેલિયા ખાતે અવાજ નથી ઉઠાવ્યો. તો શા માટે નથી ઉઠાવતા તમે? તમારે વોટ જોઈએ છે તો ફક્ત શું અધર કાસ્ટના જો વોટથી તમે ધારાસભ્ય બન્યા છો? તો મારા આદિવાસી સમાજ જોડે વોટ લેવા શું કરવા આવો છો? તમને શોભાના ગાંઠિયા બનાવવા માટે થોડા રાખ્યા છે અમે? આ રબર સ્ટેમ્પ નેતાઓને આપણા સમાજે ઓળખવો પડશે અને સમય આવે એમને જાકારો પણ આપવો પડશે. છેડતીના બનાવો બનતા હોય છે. વિજયનગરના બેનનો મુદ્દો હોય કે અમદાવાદના બેનનો મુદ્દો હોય, હું નામ નહીં કહું, પણ ત્યારે અમે ટોટલ 6 જેટલી એટ્રોસિટી દાખલ કરાઈ છે અને એમાં અમે ઘણી વખત અમારી લડાઈ ઘણા ધારાસભ્યો સાથે પણ થતી હોય છે. અમે ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગીએ છીએ કે સમાજ માટે લખી ના શકો તો બોલો. અને હું તો કહું, કશું ના કરી શકો ને તો જે માણસ આગળ જતો હોય ને એનું પગ ખેંચવાનું કામ ના કરશો. જો કોઈ માણસ આગળ જતું હોય કે ખેલ મહાકુંભ ને જે ઓલિમ્પિક ની અંદર આપણા જે અહીંના વિદ્યાર્થીઓની અંદર હું જોઉં છું કે શારીરિક ક્ષમતાઓ ખૂબ જ છે. દોડની અંદર પણ એ લોકો બહુ જ આગળ, સૌથી ઓછા ટાઈમમાં 25 મિનિટ હોય તો 16-17 મિનિટમાં એમનું ટાઈમિંગ આવે છે. તો આવા વિદ્યાર્થીઓને આગળ મોકલવા માટે પણ આપણે પ્રયાસ કરવો પડશે મિત્રો. અને વધુમાં મારી વાણીને અહીંયા વિરામ આપું છું. જય જોહાર, જય આદિવાસી, જય ભીલ પ્રદેશ. અને મિત્રો, છેલ્લી એક વાત મારી કહી દઉં છું. આ અહીંયા જે ઝંડો લાગ્યો છે એના ઉપર શું લખેલું છે? જય ભીલ પ્રદેશ. હવે જો 5મી અને 6ઠી અનુસૂચિ આપણે જોઈતી હોય તો ભીલ પ્રદેશ બનાવવો પડશે. અને ભીલ પ્રદેશ એટલે શું? તો ભીલ પ્રદેશની વ્યાખ્યા કહું છું. આદિવાસી લોકોનું, આદિવાસી લોકો માટે અને આદિવાસી લોકો વડે ચાલતું શાસન એટલે ભીલ પ્રદેશ, સ્વાયત્તતા. જય જોહાર, જય આદિવાસી, જય ભીલ પ્રદેશ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ. અને નરસિંહભાઈ બરેટા સાહેબ આવે.